نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بندے کی ہر حال میں ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے اللہ کی طرف سے جب کوئی خاص سعادت حاصل ہو تو زیادہ شکر لازم ہے۔ آج کے اس عظیم اور بامقصد پروگرام میں اس منتخب مجمع کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک خاص توفیق ہے، اور اسی کے لیے اللہ کے شکر کے بعد اس عظیم الشان ادارے کا اور یہاں کی انتظامیہ کا خاص طور سے اس کے ذمہ دار محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے اجتماع کو، یہاں ہونے والے بیانات کو اور آپ سب کی شرکت کو نافع بنائے، مثمر خیرات و برکات فرمائے۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات کر لیں جی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد അള്ളാഹുവിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളതും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയും അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്। പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ നിഅമത്തുകൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അധികമായി അള്ളാഹുവിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തലും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കലും മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സ്, ഇത്രയും പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലാഹു തആല തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ തൗഫീഖ്, അതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സൗഭാഗ്യം
ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ വളരെ കൂടുതൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്, അള്ളാഹുവിനെ വളരെ കൂടുതൽ സ്തുതിക്കുന്നതിന് അവകാശപ്പെട്ട അർഹതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആദ്യമായ നിലയിൽ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇത്രയും വലിയ ഈ സദസ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ഈ സ്ഥാപനമെല്ലാം ഇതിനെ സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകർ, ഇതിൻ്റെ സേവകർ, വിശിഷ്യ ഇതിൻ്റെ അമരക്കാരനായ മൗലാന ഹാഫിൽ ഇബ്രാഹിം സാബ് ദാമത്ത് ബറകാത്തുഹും അവർകൾ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുമാണ്. അവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. इस वक्त जो कुछ मुझे अर्ज करना है उसको मैं 2-3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ. बुनियादी बात तो अपने इन उलमा से, जिनमें बहुत से जवान हैं उम्र के एतबार से और बहुत से तजर्बेकार हो चुके हैं, आप सब से बुनियादी तौर पर एक बात तो ये अर्ज़ करनी है, और इसमें इसके मुखातब हम सभी हैं जो भी दीन के खुद्दाम या दीन की खिदमत से निस्बत रखने वाले लोग हैं. वो ये कि हमारा मकाम या हमारे दुनिया में रहने का जो मकसद है वो कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, ये हमें अपनी नज़र के सामने हर वक्त रखना चाहिए. कुरान करीम की 2 आयतें मैंने पढ़ी हैं, उनका मज़मून आप सब जानते भी हैं, और मगरिब से पहले बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील साहब मुद्दज़िल्लुहु के बयान में उसकी तरफ इशारा आया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो दीन इस्लाम को भेजा तो पहले ही से शैतान के कारिंदों का ये मिशन रहा कि अल्लाह के इस नूर को वो बुझा दें, और अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला करके भेजा है कि वो दीन को बाकी रखेंगे. मैं लफ्ज़ी तर्जमा नहीं कर रहा हूँ, आयत का मफ़हूम मैंने अर्ज़ किया. तो ये काम जो अल्लाह ताला को करना है कि दुनिया में अपने दीन को बाकी रखें और गालिब करें, ज़ाहिर है कि ये काम अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों ही से तो लेंगे ना. वो बंदे कौन होंगे ये बात मुतय्यन करती हैं वो हदीसें जो मैंने पढ़ी हैं. एक हदीस तो ये है, और ये हदीस तमाम तलबा के लिए, तमाम उलमा के लिए, क़यामत तक आने वाले तमाम इल्म दीन से इंतिसाब रखने वालों के लिए और दीन की खिदमत के किसी भी मैदान से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए बशारत है और पेशीन गोई है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि ला यज़ालुल्लाहु यग़रिसु फ़ी हाज़ा दीन ग़रसन यस्तअमिलुहुम फ़ी ताअतिही. अल्लाह ताला मुसलसल इस दीन के लिए पौध लगाते रहेंगे. आप पौध जानते ही हैं कि दरख्त के लिए बीज डाला जाता है ज़मीन में, और जहाँ बीज डाला गया वहाँ वो छोटा सा जब पौधा बन जाता है तो फिर वहाँ से उठाकर जहाँ उसको लगाना है मुस्तकिल वहाँ पहुँचा दिया जाता है. तो ये जो मुंतकिल किया जाता है ये पौध है. जैसे आजकल गमलों में फूल के नर्सरियों में फूल के पेड़ होते हैं, इस तरह से, यानी मतलब ये कि वो तैयार होता है एक जगह और मुंतकिल होकर दूसरी जगह वो अपनी रौनक पहुंचाता है और अपनी खुशबू फैलाता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए, अल्लाह हमें उसमें शामिल फरमा दे, हम तफाउलन और दुआ के तौर पर कहते हैं कि हम सब के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बशारत दी है कि हम उस पौध का हिस्सा हैं. अल्लाह ताला क़यामत तक अपने दीन के सिलसिले में पौध लगाते रहेंगे जिनको अपनी ताअत के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो ये जो अल्लाह के दीन के नूर को दुनिया में बुझने से बचाना है और गालिब करना है, बल्कि उसके गालिब होने को दुनिया के सामने साबित करना है, ये उस पौध का काम है. यस्तामिलुहुम फी ताअतिही, ये जो ताअत है ये वो ताअत है कि अल्लाह के दीन को दुनिया में कायम रखा जाए, बाकी रखा जाए. और उसके बाद इससे बढ़कर आगे ये जिम्मेदारी जो दूसरी हदीस में बयान की गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी हदीस में हमारे लिए पेशिनगोई भी फरमाई और बशारत भी अता फरमाई.
اور یہ حدیث اس جگہ اس موقع پر ذکر ہونا اس لیے بھی مناسب ہے کہ آج یہ جامعہ اپنے ان فضلاء کو سند بھی دینے جا رہا ہے. سند تقسیم ہوگی نا. تو یہ حدیث حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اہل علم کے لیے بشارت بھی ہے، سند بھی ہے. یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، اس علم کو لیں گے، حاصل کریں گے ہر بعد والی نسل کے عدول، عدل کی جمع ہے یعنی معتبر لوگ، صحیح لوگ، عادل لوگ، وہ اس کو حاصل کریں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو علم صحابہ کرام نے لیا اور صحابہ کرام سے ان کے شاگردوں نے لیا اور ان سے ان کے شاگردوں نے اور ان سے ان کے شاگردوں نے، وہ سلسلے وار سند متصل کے ساتھ، تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تشریحات کے ساتھ، اس 1400 برس کے تسلسل کے ساتھ، جیسے ایک زنجیر کے حلقے ہوتے ہیں، وہ علم جن لوگوں کے پاس پہنچے گا قیامت تک، ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عدول فرما رہے ہیں. وہی لوگ معتبر ہیں جن کے پاس یہ علم اس طرح تسلسل کے ساتھ، سند کے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد یہ بھی واضح فرما دیا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ان علم والوں کی ذمہ داری کیا ہوگی. وہ جو یستعملہم فی طاعتہ، دوسری حدیث میں فرمایا تھا اس طاعت کا اندرونی طور پر جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ علماء کی ذمہ داریوں کے دو میدان ہوں گے. ایک ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو اور اللہ کے نور کو دنیا میں پھیلانا اور اس کے غلبے کو ثابت کرنا اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ گویا دنیا کے تعلق سے، بیرون کے تعلق سے ہوگا. اور خود مسلمانوں کے درمیان جو علماء کی ذمہ داری ہوگی وہ اس حدیث میں بیان کی گئی کہ مسلمانوں کے پاس جب دین آئے گا تو کچھ فتنے بھی آئیں گے، ساتھ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے معاملات میں غلو کریں گے. اور غلو کرنے کا مطلب بہت چونکہ مختصر بات کرنی ہے، اشارے ہیں، علماء کے لیے اشارے کافی ہیں. غلو کا مطلب ہے کہ دین میں جس چیز کا جو مقام متعین ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اوپر کر دینا یا نیچے کر دینا. نیچے کر دینا بھی غلط ہے اور اوپر کرنے کو غلو کہا جاتا ہے خاص طور سے. ایسا بھی ہوگا کہ دنیا میں اہل باطل دین میں کچھ چیزوں کا غلط انتساب کریں گے، الحاق کریں گے، شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جو دین کا حصہ نہیں ہے اس کو دین بتائیں گے. اور ایسا بھی ہوگا کہ کچھ علم سے محروم لوگ ہوں گے، بے علم لوگ ہوں گے، جہالت والے لوگ ہوں گے، اور وہ دین کی غلط تفسیر و تشریح کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ہر نسل کے معتبر لوگ ہیں جو اپنے بڑوں سے علم حاصل کریں گے، ان کی ڈیوٹی ہوگی، ان کا فرض منصبی ہوگا، ان کی ذمہ داری ہوگی کہ غلو کرنے والوں کی طرف سے جو دین میں تحریف آئے اس کی نفی کریں، اس کو کنڈم کریں. اور اہل باطل کی طرف سے دین میں جو غلط انتساب ہو اس کو کنڈم کریں. اور بے علم لوگوں کی طرف سے جو دین کی غلط تشریح و تفسیر ہو اس کی تردید کریں. یہ ان کا فرض منصبی ہوگا. ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം 2-3 ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ തിരിക്കുക. ഒന്ന്, ഇവിടെ നിന്നും ഇന്ന് ബിരുദം വാങ്ങിപ്പോകുന്ന ഈ ഫാരിഖീങ്ങൾ, മുതാലിമീങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ, ദീനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഖിദ്മത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ 2 ആയത്തുകൾ ഓതുകയുണ്ടായി. ആയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മഗ്‌രിബിന് മുമ്പുള്ള സദസ്സിൽ ബഹുമാന്യനായ മുഫ്തി സക്കീൽ സാഹിബ് അവർകൾ ദാമത്ത് ബറകാത്തുഹും വിശദമായി അതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, പറയുകയുണ്ടായി. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ഈ പ്രകാശം, ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, ഊതിക്കെടുത്തുക, നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ശൈത്താനിൻ്റെ ജോലിയാണ്. അവൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അവൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് നടക്കുകയില്ല എന്നും
അത് നടത്തുകയില്ല എന്നും അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കുകയും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്തിരിക്കുകയുമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നും അതിന് ലോകത്ത് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരുമെന്നും അതിനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉയർത്തി കാണിക്കുമെന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഈ സംവിധാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്, അവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ്. ഞാൻ ഓതി വെച്ച ഹദീസ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, യുരീദൂന ലിയുത്ഫിഉ നൂറല്ലാഹി ബിഅഫ്വാഹിഹിം വല്ലാഹു മുതിമ്മു നൂരിഹി. പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുവദിക്കുകയില്ല. ആരെക്കൊണ്ട് ഇത് അല്ലാഹു തആല നടപ്പിലാക്കും? സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലാ യസാലുല്ലാഹു യഗ്രിസു ഫീ ഹാദദ്ദീനി ഗർസൻ യസ്തഅമിലുഹും ഫീ ത്വാഅതി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെടി നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ചെടി നടുന്നത്, നഴ്സറിയിലെല്ലാം ചെടികൾ നടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സദസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനമായ നിലയിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സന്തോഷ വാർത്തയാണ്. അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സനദ് കൂടിയാണ്. സനദ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഈ ആലിമീങ്ങൾ, ഫാരിഖീങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പറയുന്നത് വളരെ യോജിച്ചതും കൂടെയാണ് ഈ സദസ്സിനോട്. അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെടികൾ നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിത്ത് വിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നഴ്സറികളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, അവിടെ ധാരാളം ധാരാളം പൂക്കളുടെ വിത്തുകൾ വെതറി അതിൽ നിന്നും ചെടികൾ മുളപ്പിച്ച്, ഈ ചെടികൾ മുളപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത്, പക്ഷേ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ. നഴ്സറികളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ചെടികൾ, വിത്തുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി, മുളപ്പിച്ച തൈകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നട്ട് അതിൻ്റെ കായും പൂവും അതിൻ്റെ ഫലവും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവർക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഇതേ നിലയിൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ചെടികൾ നടുന്നത്, മുളപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ്, എന്നാൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്, അതിൻ്റെ കായും കനിയുമെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇവരെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം? യസ്തഅമിലുഹും ഫീ ത്വാഅതി. അല്ലാഹു തആല അവൻ്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ, ആ ദീൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചതാണ്, ആ ദീനാണ് ശക്തിപ്പെട്ടത് എന്ന് പ്രകടമാക്കാൻ, അതിനെ പ്രകടമാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സമർത്ഥിക്കാൻ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ കൂട്ടരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തആത്ത്, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വഴിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഇൽമ് ആർക്കുണ്ടോ, യഹ്മിലു ഹാദൽ ഇൽമ മിൻ കുല്ലി ഖലഫിൻ ഉദൂലുഹു. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, തങ്ങളുടെ സന്തോഷ വാർത്തയാണ്, ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ഇൽമ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ഇതിനെ വഹിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ നിലയിൽ മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിഭാഗമാണ്, ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ളവരാണ്, ഏറ്റവും നേരായ മാർഗത്തിലുള്ളവരാണ്, എല്ലാ കാലത്തെയും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഉയർന്ന നീതിമാന്മാരാണ് ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും സഹാബാക്കൾ ഈ ഇൽമിനെ ഏറ്റെടുത്തു, സഹാബാക്കളിൽ നിന്നും താബിഈങ്ങൾ ഇൽമിനെ ഏറ്റെടുത്തു, അവരിൽ നിന്ന് തബഉ താബിഈങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. ആ പരമ്പര മുറിയാതെ, ആ ശൃംഖല ഒരു വ്യത്യാസവും വരാതെ, കണ്ണി മുറിയാതെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ആ ഇൽമിനാണ് അംഗീകാരമുള്ളത്, ആ ഇൽമിനാണ് വിലയുള്ളത്. ഏത് ഇൽമ് കണ്ണി മുറിയാതെ പരമ്പരാഗതമായ നിലയിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശദീകരണത്തോടു കൂടിയും മുഴുവൻ വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടി അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നും പരമ്പര മുറിയാതെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നോ, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൽമ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൽമിനാണ് അംഗീകാരമുള്ളത്, അതിനാണ് സ്ഥാനമുള്ളത്, അതിനാണ് യോഗ്യതയുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഇൽമുള്ള ആളുകൾ അവർ നീതിമാന്മാരാണ്, അവർ ഈ സമുദായത്തിലെ ഉന്നതന്മാരാണ്, ഈ സമുദായത്തെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അവരുടെ ഇൽമു മാത്രമേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ കൂടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ നിലനിർത്താനും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഈ ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദീനിൽ ചില ആളുകളുണ്ട്, ദീനിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളിൽ അവർ കുറച്ച് അതിര് കടക്കുന്നവരാണ്, ഉലുവിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ്.
ദീനിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്തെ വിട്ട് താഴ്ത്തുന്നതും തെറ്റാണ്, അത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അതിനെ വിട്ട് മുകളിലേക്ക് അതിനെ ഉയർത്തുന്നതും പാടില്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഉയർത്തുന്നതിനാണ് ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീനിൽ ഏത് സ്ഥാനമാണോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ അതിനെ കുറച്ച് ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദീനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ, ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ദീനിലേക്ക് പലതും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ദീനിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഇതിനോട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും, ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കും, ദീനിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ടാകാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ, ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിവും ബോധവുമില്ലാത്ത ആളുകൾ. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. അവർ ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ മോശമായ നിലയിൽ, തെറ്റായ നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവരക്കേട് പരത്തുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ 3 വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അവരുടെ ജോലി യൻഫൗന അൻഹു തഹ്രീഫൽ ഗാലീൻ വൻതിഹാലൽ മുബ്തിലീൻ വതഅവീലൽ ജാഹിലീൻ. ഈ 3 കാര്യവും ഇല്ലാതാക്കുക. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കലാണ് ജോലി. എവിടെയാണോ ആരെങ്കിലും ദീനിൻ്റെ മഖാമിൽ നിന്നും അതിനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഉലുവ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ദീനിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയും ഇല്ലാതാക്കുക, നശിപ്പിക്കുക. വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ, ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ നീതിമാന്മാരെന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവരെന്നും ഇവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് അംഗീകാരമുള്ളത് എന്നും അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയും അവർക്ക് സനദ് നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ یہ ذمہ جن کا بہت مختصر اجمالی تذکرہ ہوا، یہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کچھ محنت کر کے اپنے آپ کو تیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اللہ ہمیں اپنی طاعت کے لیے استعمال فرما لے، اس طاعت کے لیے جس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. جیسے آپ کو معلوم ہے احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے لوگوں کا انتخاب فرماتے تھے تو صحابہ میں جو نوعمر لڑکے تھے وہ بڑے ہو کر دکھاتے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ان کا قد لمبا نظر آئے اور ان کو شمار کر لیا جائے کہ یہ بھی لڑنے کے لائق ہیں. تو جس طرح وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اس طرح ہم اپنی محنت سے اپنی صلاحیت بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ ہم آپ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 2 پہلوؤں سے ہمیں محنت کی ضرورت ہوگی. ایک تو علمی تیاری. علمی تیاری کا مطلب ہے کہ ہم اپنا علم بڑھائیں. مدرسوں سے فارغ ہونے کے بعد عام طور سے ہم لوگوں کا جو ماحول چل رہا ہے، اور اس میں کسی ادارے کی اور علاقے کی تخصیص نہیں ہے بلکہ سب جگہ یہی صورتحال ہے کہ شاید ہم دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتے ہیں اور سند ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ حقیقت میں پڑھنے کا وہی زمانہ شروع ہوتا ہے. ہمارے دین کا علم اور وہ علم جس کی ضرورت ہمیں اپنے دینی کاموں کے لیے پڑتی ہے وہ خود اتنا بڑا سمندر ہے کہ ساری زندگی لگا دی جائے تو بھی اس کو پورے کو حاصل کرنا آدمی کے لیے مشکل ہے. اس لیے ضروری ہے آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے نوجوان فضلاء سے، کہ آپ اپنے روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں، اپنے نظام الاوقات میں پڑھنے کا ایک ٹائم ضرور رکھیں، مطالعے کا. روزانہ آپ کا مطالعہ بڑھتا رہے اور اس کی کوئی مقدار مقرر ہو تو بہت ہی اچھا ہے. میں اب تو ڈرنے لگا بولتا ہوا، پہلے میں بہت جما کر یہ کہتا تھا کہ کم سے کم ہر عالم کو روزانہ 100 صفحے مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، نیا مطالعہ 100 صفحے.
اور اپنے طلبہ کے درمیان اب بھی بات کرتا ہوں دارالعلوم میں، ایک مرتبہ جمعیت علماء ہند کے پروگرام میں حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں نے یہی جمع کے کہا، تو بعد میں قاری صاحب نے کہا کہ بھائی کہاں گئے مولانا، 100 صفحے پڑھنے کا مطالبہ کر رہے تھے، 10 ہی صفحے پڑھوا دو لوگوں سے، چونکہ عام طور پہ کوتاہی کا مزاج ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ 100 صفحے پڑھنا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، اور 100 صفحے پڑھے بغیر عالم بننا بھی مشکل ہے۔ روزانہ اگر کوئی آدمی روزانہ 100 صفحے مطالعہ کرے تو سال بھر میں 36,000 صفحات ہوتے ہیں، اور اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ موقع دے، اس کی صحت بھی ٹھیک رہے اور مشغولی کے اعتبار سے بھی موقع ملتا رہے، اور وہ 50 سال تک روزانہ 100 صفحے کا مطالعہ کرتا رہے، تو 18 لاکھ صفحات بنتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ 18 لاکھ صفحات میں تمام علوم نہیں آتے، تمام علوم نہیں سماتے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کو ہمت دے دے اللہ تعالیٰ اور توفیق دے دے، اور وہ اتنا پڑھ ڈالے، تو وہ بہت بڑا عالم اپنے زمانے کا بن جائے گا۔ اس لیے کہ عام طور سے ہم لوگوں کا حال جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہم نے فراغت کے بعد، ہم میں سے اکثر لوگوں نے 20 سال کے بعد بھی، 30 سال کے بعد بھی 1 لاکھ صفحے بھی نہ پڑھے ہوں گے، تو علم ہم لوگوں کا محدود رہ جاتا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس صحیح سوچ آئے گی، آپ کی رائے میں علمیت پیدا ہوگی، آپ کے سامنے جو مسائل آئیں گے ان کا صحیح حل آپ کر سکیں گے، جو واقعات پیش آئیں گے ان کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھ سکیں گے، تاریخ آپ کے سامنے ہوگی۔ امت کی رہنمائی کے لیے تاریخ کا تجزیہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جیسے حالات اب چل رہے ہیں، ان حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے تاریخ سے سبق سیکھنے کی، اور تاریخ سے مطلب یہ کہ جو واقعات پیش آئے اور امت میں زوال کیوں آیا اور ترقی کس طرح ہوئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تطبیق کرنا، یہ ایک وسیع مطالعے کا تقاضا کرتا ہے۔ ہر آدمی کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم لوگ 2-4 باتیں رٹی رٹائی سنی سنائی بول دیا کرتے ہیں اپنے ذوق کے اعتبار سے، اور کام ہمارا تقریروں کا چل جاتا ہے، لیکن اس سے صحیح معنی میں قوم کی وہ رہنمائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہمیں اگلی نسل کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو اس نسل کو بھی جو ہمیں دینا ہے وہ علم دینا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس علم کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو آگے ہم کیا دے سکیں گے؟ ہمیں اس لیے علمی پہلو سے اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ فارغ ہونے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ گویا کہ عالم بننے کا راستہ آپ کو ملا ہے۔ اب آپ آزاد ہیں کہ آپ عالم بن جائیں یا ویسے ہی محدود رہ جائیں۔ یہ وہ پہلو ہے جو علمی تیاری کا ہے۔ اور دوسرا پہلو ہے وہ کردار اور عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ہے۔ اس کا خلاصہ، چونکہ اشاروں ہی میں بات کرنی ہے، وقت تنگ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم نمائندے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، یا کہہ لیجئے ان کے جانشین ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہا ہی جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرف سے آنے والے علم کے امین ہیں۔ تو ہمارے پاس جب حضور کا کردار نہیں ہوگا تو ہم حضور کی جانشینی کا کام کیا کر سکیں گے؟ یہ جو علم بشکل عدول ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہم ایک معتبر اور عادل شخص کی حیثیت سے علم حاصل کر کے آگے منتقل کریں اور دین کو اس کی صحیح شکل میں محفوظ کریں۔ یہ کام اسی وقت ہو سکے گا جب ہمارے کردار کا بالکل نمونہ، ہمارا کردار نمونہ ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ اپنے طلبہ تک علم منتقل کرنا ہے تو علم کی ضرورت ہے، اسی طرح سے امت تک، امت کے دلوں تک ایمان اور ایمان کی کیفیات کو اور دین کو اور دینداری کو منتقل کرنا ہے۔ اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہوگی اور ہم نے اس پر محنت نہیں کی ہوگی تو ہم کیا منتقل کریں گے؟ ہمارے پاس یہ گویا ایک صحیح راستہ، سیدھا راستہ، سچا راستہ سنت کا راستہ ہے، اس میں کوئی غبار نہیں ہے۔ یہ ملت بیضاء لیلھا کنہارھا سواء کا مصداق ہے۔ اس کو خاص طور سے میں آپ سے زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، اور وقت ہوتا تو اس کی کچھ تفصیل کرتا، لیکن مختصر یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر سنت کو اپنا مزاج بنائیں۔
इसलिए कि वही असल रास्ता है, वही अमानत है और वही हिदायत का रास्ता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को हर मामले में अपनाएं। हर इलाके और हर मुल्क और हर ज़बान और हर कौम कह लीजिए, उसके अपने अपने रिवाज होते हैं और कुछ रिवायात होती हैं, कुछ रसूम होती हैं, कुछ तकालीद होती हैं। उन सब को सुन्नत की कसौटी पर परख कर इख्तियार कीजिए। जो सुन्नत के मुताबिक है उसको लीजिए और जो सुन्नत के खिलाफ है उसको छोड़िए। ये मिजाज आप अपना बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपसे काम लेंगे और यस्तअमिलुहुम फी ताअतिही का आप मिस्दाक बनेंगे। അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വം അഥവാ മുമ്പ് വിവരിക്കപ്പെട്ട ഈ കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ അതിൻ്റെ തനതായ രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും അതിനെ പ്രശോഭിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഈ ഉത്തരവാദിത്വം, ഇത് നിർവഹിക്കുന്നതിന് നാം ചില തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ചില ഒരുക്കങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ തയ്യാറാക്കൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഒന്ന്, ഇൽമിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. നമ്മളുടെ ഇൽമ് നമ്മൾ അധികരിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ തയ്യാറാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇൽമ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും? നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓതി ഫാരിഗായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹദീസിൻ്റെ സനദുമെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഇൽമ് പൂർണ്ണമായി പഠിച്ചു തീർന്നു, ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിച്ച് നിർത്തുകയാണെന്ന്. ഒരിക്കലും ഇത് പാടില്ല. നമുക്ക് സനദ് തരപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാലം ആരംഭിക്കാൻ, പരിശ്രമം ആരംഭിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ട്, അതിനുള്ള തുടക്കമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സനദ് നൽകപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇൽമിനെ നമ്മൾ എന്നും പരിപോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അഥവാ നമ്മൾ കൂടുതൽ മുതാലഅ ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കണം. ഇനി മുതൽ ഇനിയുള്ള നമ്മളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, കൂടുതൽ മുതാലഅ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും കൃത്യം ഒരു സമയം നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എത്ര കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കൊടുത്താലും അത് അധികമാവുകയില്ല. കാരണം ഇൽമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെയും എല്ലാം പരിഹാരം അതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്. അതിങ്ങനെ കരകാണാത്ത കടൽ പോലെ വിശാലമായ നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നമ്മൾ എത്ര മുതാലഅ ചെയ്യണം? ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, മുതാലിമീങ്ങളോട്, ദൗറ ഹദീസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടെല്ലാം ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 100 പേജെങ്കിലും മുതാലഅ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ആലിം ദിവസവും 100 പേജെങ്കിലും പഠിച്ച കിതാബല്ല, അല്ലാത്ത കിതാബുകൾ, ഇൽമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുതാലഅ ചെയ്യണമെന്ന്. ഒരാൾ 100 പേജ് ഒരു ദിവസം മുതാലഅ ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം അയാളെ സംബന്ധിച്ച് 36,000 പേജുകൾ മുതാലഅ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 36,000 പേജ് മുതാലഅ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിതം കൊടുത്തു, ഒരു 50 വർഷം ജീവിച്ചാൽ 18 ലക്ഷം പേജുകൾ മുതാലഅ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 18 ലക്ഷം പേജുകൾ മുതാലഅ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അതിലുള്ള ഇൽമുകളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ഇൽമ് നമ്മളുടെ ആവശ്യമായ, നമ്മൾ ഏതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു ആ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൽമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും എത്തുകയില്ല. വീണ്ടും ഇൽമ് വിശാലമായ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ വലിയ സമുദ്രമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ 18 ലക്ഷം പേജ് മുതാലഅ ചെയ്താൽ പക്ഷേ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഇൽമ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഖുർആനും ഹദീസും മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം. താരീഖിന്റെ ഇൽമ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അതിൽ കൂടിയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. താരീഖ് നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പതനം, അതിൻ്റെ പുരോഗതി, ഉയർച്ച ഏതിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം തീരുമാനത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള അറിവ് വേണം. ഇന്ന് നമ്മളുടെയൊക്കെ പതിവ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മളുടെ രീതി അനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച്, നമ്മൾക്ക് ഏത് നയമാണോ ഉള്ളത് ആ നയം അനുസരിച്ച് എവിടെന്നെങ്കിലും കേട്ടതോ പഠിച്ചതോ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പതിവ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നേരായ വഴിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല.
പരിശുദ്ധമായ ഈ ദീനിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച്, ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ച്, ഖുർആനും ഹദീസും വെച്ച് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണം. അതിന് വിശാലമായ അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കൂടുതൽ വിശാലമായ മുത്താലഅ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖാരി ഉസ്മാൻ സാഹിബ് റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇന്ന് പൊതുവിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വീഴ്ചയാണ്, എല്ലാവരും പുറകോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ ഇത്ര കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ആര് ചെയ്യുമെന്ന്. പക്ഷെ എന്തെല്ലാമാണെങ്കിലും ഇതാവശ്യമാണ്. ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവരുടെ ഇൽമിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം, ആദ്യത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഇൽമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അറിവ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എത്ര കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത്ര കൂടുതൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ മുത്താലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇൽമിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, ഇൽമിയായ നിലയിൽ നമ്മളെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് പോലെ അത് നമ്മളുടെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് മുമ്പോട്ട് ഇനി വരുന്ന ആളുകൾക്കും മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എത്തിക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിയായ ബോധവും ശരിയായ അറിവുമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാനാണ്? മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും? അതുകൊണ്ട് ഇൽമിൽ നമ്മൾ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തണം. എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൽമ് ഇതേ നിലയിൽ ഉയർന്ന പരമ്പരാഗതമായ നേരായ മാർഗത്തിലുള്ള ഇൽമാണ്. ആ ഇൽമ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പോഴേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, നമ്മളുടെ സ്വഭാവങ്ങളും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നേരായാക്കി ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഉമ്മത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് മാതൃകാ ജീവിതമാണ്. നമ്മളുടെ മാതൃക എന്താ? സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാതൃക. ആ മാതൃക നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടാകണം. അതിനേറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും, ഏത് നാട്ടുകാർക്കും, ഏത് കൂട്ടർക്കും, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും ചില പതിവുകൾ, അവരുടെ ചില ആചാരങ്ങൾ, ചില ചടങ്ങുകൾ ഇതെല്ലാം ലോകത്തുണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തെല്ലാം ചടങ്ങുകളും എന്തെല്ലാം ആചാരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ആചാരങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം. സുന്നത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ അതിലൊന്നും കുറയ്ക്കാനോ ഉള്ള നേരായ മാർഗമാണ്, നേരായ പാതയാണ്. മില്ലത്തുൻ ബൈള, ഒരു കറയില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള അവ്യക്തതയും അതിലില്ല, വളരെ വ്യക്തമായ നേരായ വഴിയാണ്. മില്ലത്തുൻ ബൈള ലൈലുഹാ കനഹാരിഹാ, അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിന്റെ നേരായ മാർഗം. ഈ സുന്നത്തിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മാതൃകാ പുരുഷൻ. ആ മാതൃകയെ പിൻപറ്റി നമ്മളുടെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിന്നുകൊടുക്കണം. ആ മാതൃക നമ്മളിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ മാതൃക പകരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളിൽ ഈ ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ആർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മാതൃകയാണ് പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം അവർക്ക് നേരായ പാത അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളിൽ ആ ജീവിതം ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് നേരായ പാത, എന്ത് വന്നാലും ആ സുന്നത്തിൻ്റെ രീതി അതാണ് നമ്മളുടേതാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുകയും അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മാതൃകയാവുകയും ചെയ്യണം. ഈ നിലയിൽ സുന്നത്തിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറയാനുണ്ട്. സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇഷാറ മാത്രം പറയുന്നു, സൂചന മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ ഇൽമിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ ഇത്ര അധികം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. രണ്ടാമത്തത്, ഉമ്മത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മാതൃക, അഥവാ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ്. സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിൻ്റെ മാതൃക നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകയായി നമ്മൾ ആക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഈ മാതൃകയെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. अब बात को ख़त्म करना है। इन तैयारियों के साथ आप मैदान में जाएंगे तो सामने आएगा कि वो जो शैतान के कारिंदे हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन,
यानी इंसानी शक्ल में भी शैतान है और शैतान की बिरादरी से तो हैं ही, वो बहुत ही मुस्तैदी से और मेहनत से अपने काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इस वक्त उम्मत में पुराने फितने भी दोबारा ताज़ा और ज़िंदा हो रहे हैं और नए फितने भी वजूद में आ रहे हैं। वो तमाम बातिल फ़िरक़े जो अपने फ़िरक़े की हैसियत को ख़त्म करके नेस्तो नाबूद समझे जा रहे थे, उनके अफकार दोबारा उभर रहे हैं। बाज़ ऐसे फ़िरक़े जो ख़त्म हो गए थे 20वीं सदी में उभरे थे, फिर दोबारा आ रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ भी रहे हैं। यानी वो तमाम बातिल जो पुराने हैं, जैसे कादियानियों का फितना है, वो मालूम है, वो बहुत सी जगहों पर अब भी मौजूद है, ताकत के साथ है, लेकिन अहले कुरान बड़ी तादाद में इस मुल्क के अंदर बढ़ रहे हैं। हदीस का इनकार करने वाले कुरान को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे। और उससे बढ़कर इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो चीज़ आ रही है वो इल्हाद है, एथिज़्म है। लोग एथिस्ट बन रहे हैं तालीमी इदारों में ख़ास तौर से जाकर, और उनकी आबादी एक काबिल ज़िक्र तादाद को पहुंच चुकी है। इस ज़माने में बाकायदा फ़ीसद में उनकी आबादी आती है, आशारिया में नहीं बल्कि फ़ीसद में आती है मुल्कों की आबादी में, वो लोग जो मज़हब के मुनकिर हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं। ज़ाहिर है कि इन सब को अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे हिस्से में बड़ा नाजुक वक्त आया है मेरे भाइयों, मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। अपने किरदार को संभालिए और ख़ास तौर से आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा रवैया रखिए, और मुनाफसत से और मुआसिराना जो मनफी जज्बात, मैं बिल्कुल इशारे में बात कर रहा हूँ, मनफी जज्बात होते हैं, उनसे अपने आप को निकालिए और यकसुई के साथ मुस्बत अंदाज में अपनी मेहनतों को जारी कीजिए, इसलिए कि दुनिया में हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे मुल्क में भी और सारी ही दुनिया में मुसलमानों को ईमान से हटाने के लिए जो ताकत के साथ कोशिशें और मेहनतें हो रही हैं, उनका भी जाहिर है अमन के साथ मुकाबला करना है और पूरी हिकमत के साथ मुकाबला करना है। आप अपने बड़ों से ताल्लुक़ रखिए और कुरान और हदीस को समझिए, इल्म को पुख्ता कीजिए, अपने किरदार को संभालिए और मैदान में उतर कर उम्मत को इन फितनों से बचाने की और निकालने की कोशिश कीजिए। यही हम सब का कि ज़िंदगी का मकसद है और यही हमारी असल मंजिल है और यही हमारे लिए अल्लाह की रज़ा हासिल होने का रास्ता है। अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फ़रमाए, हम सब को तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला इस जामिया की हिफाजत फ़रमाए, यहाँ की तमाम ज़रूरियात आसानी से पूरी फ़रमाए, यहाँ के मंसूबों में बरकत अता फ़रमाए। मौलाना इब्राहिम साहब की उम्र में अल्लाह सेहत आफ़ियत के साथ बरकत भी दे और इनके तमाम रुफ़क़ा और मुआविनीन को भी अल्लाह बरकतें और जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस पूरे इजलास को हम सब के लिए नाफ़े और मुस्मिर खैरात व बरक़ात फ़रमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിന് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടു. നമ്മൾ ആ നിലയിൽ നമ്മളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളെയുമെല്ലാം നേരായ പാതയിൽ നന്നാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഉമ്മത്തിന് നമ്മൾ മാതൃകയാകേണ്ടതാണ്. ഇന്ന് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ നബിമാർക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിശാചിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശത്രുവും ഉണ്ടാകും, മനുഷ്യരിൽ നിന്നുമുള്ള ശത്രുക്കളെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുവൻ ശയാത്തീനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസ്. പിശാചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിശാചുക്കളായ ശത്രുക്കളുമുണ്ട്, മനുഷ്യരുടെ ശത്രുക്കളുമുണ്ട്. ദീനിനെ നശിപ്പിക്കാൻ, ഇല്ലാതാക്കാൻ, ദീനിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ, ദീനിൽ ഇല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദവും അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കലുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയെല്ലാം നേരിടേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട്. നേരിടുന്നതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ധാരാളം ഫിത്നകൾ പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും ഫിത്നകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖാദിയാനി ഫിത്ന എല്ലാവർക്കും പരസ്യമായതാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വളരെ ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ശക്തിയോടുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്ത അറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫിത്നകൾ, ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന അഹ്ലുൽ ഖുർആനിൻ്റെ ഫിത്ന, ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന ഫിത്ന, അതുപോലെ തന്നെ ദീൻ മതം വേണ്ട എന്ന് മതനിരാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്ന ഫിത്ന, പിന്നെ അതിനിടെ
നാട്ടിനിടയിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ തമ്മിൽ വിരോധവും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഫിത്ന ഇതെല്ലാം നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. എല്ലാവരുമായി നല്ല നിലയിൽ സഹകരിക്കുകയും എല്ലാവരെയും നേരായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഉമ്മത്തിനെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ, ആളുകൾക്കിടയിൽ നേരായ നിലയിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം. ഇന്നൊരു വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട കാലമാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഫിത്നകൾ ധാരാളമായ നിലയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നും അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായ നിലയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല നിലയിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ശരിയായ നിലയിലുള്ള അറിവ് നേടിയെടുക്കുകയും നമ്മളുടെ ഇൽമിനെ നല്ല ബലപ്പെട്ടതും ഉറപ്പുള്ളതുമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ അംഗീകാരമുള്ള സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന നീതിമാന്മാരായ ഉലമാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇൽമിനെ ഉറപ്പിച്ചെടുത്ത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയെ നന്നാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായ നിലയിൽ ആകാൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യം അതാണ്. നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം, നമ്മളുടെ ബാധ്യതയും അതാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും പാടുപെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായി നമ്മളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെക്കേണ്ട ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായി നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ വകകളും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ മുഹ്തമീം ഇബ്രാഹിം മൗലാന അവറുകൾ അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികളെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഉയർന്ന ഗുണങ്ങളുള്ളവരാക്കി തീർത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ നിലനിർത്തുകയും ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാഖിറു ദുആഇന അൽഹംദുലില്ലാഹ്.